ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാർപ്സ് കെം സ്പാർക്ക്. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാർഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്സ്, HSAB പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് HSAB പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട്. നമുക്ക് ചില കോംപ്ലക്സ് തന്നിട്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണോ, അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ HSAB പ്രിൻസിപ്പിൾ, പിയേഴ്സൺസ് കൺസെപ്റ്റ്. Certain ligands tend to form stable complexes with heavier ions such as Ag+, Hg2+, palladium 2+, platinum 2+, etc. Some other ligands form stable complexes with lighter ions such as Li+, Be2+, Al3+, etc. Based on these preferential tendency to form stable complexes, the ions as well as ligands have been classified into two categories. Cations. Lewis acid are categorized as hard acids and soft acids. The anions or neutral ligands as hard and soft bases. Next, characteristics of hard acid. Hard acids, Lewis acid ആണ്. Small size, high positive oxidation state, empty orbitals in their valence shell. Example for hard acids are H+, Li+, Na+, K+, Be2+, Mg2+. അതുപോലെ തന്നെ Ca2+, Sr2+, Sn2+, Al3+, Gallium 3+, Indium 3+, Chromium 3+, Cobalt 3+, Iron 3+, Iridium 3+, Lanthanum 3+, Si4+, Titanium 4+, Zirconium 4+, Thorium 4+, then Bf3 and Bcl3. Characteristics of soft acids. Large radius, low or partial positive charge, metal atoms in zero oxidation state. Examples for soft acids are Cu+, Ag+, Au+, Hg+, Cesium+, Titanium+, Palladium 2+, Platinum 2+, Cadmium 2+, and also metal atom in zero oxidation state. Next category ആണ് borderline acids. അതിന് എക്സാമ്പിൾ Fe2+, Cobalt 2+, Ni2+, Cu2+, Zinc2+, Pb2+, SO2, NO+. Characteristics of hard base. Lewis base, difficulty to be oxidized, electronegative atomic center, comparatively small size. Examples NH3, RNH2, N2H4, H2O, OH-, O2-, F-, Cl-, SO4 2-, PO4 3-, CO3 2-, NO3-, ClO4-, CH3COO-, and also NCS. Characteristics of soft base. Lewis base, large atoms, intermediate electronegativity, easily undergo oxidations. Examples RSH, thiol, Cn-, SCN-, R2S, I-, C6H6, C2H4, RNC. Then borderline bases. Examples aniline, pyridine, N3-, Br-, NO2-, SO3 N2. Next one, bonding in hard and soft combination. Hard acids have vacant d orbitals. They can accept electrons from hard base.
Therefore, the bonding is predominantly ionic, that is hard interaction. Interaction between soft acid and soft base occurs mostly through pi bonding, so that the bonding between soft acid and soft base largely covalent. Next നമുക്ക് HCAB principle എന്താണ് നോക്കാം. Hard acids prefer to combine with hard base, whereas soft acid prefer to combine with soft base. അപ്പോൾ ഹാർഡ് ആസിഡ് ഹാർഡ് ബേസുമായിട്ടേ കമ്പൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ, അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ബേസുമായിട്ടേ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കോംപ്ലക്സസ്. ഇതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് AgI2 മൈനസും AgF2 മൈനസും ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളോട് രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് തന്നിട്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന അയോൺസ് ഹാർഡ് ആസിഡ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണോ ഹാർഡ് ബേസ് ആണോ സോഫ്റ്റ് ബേസ് ആണോ നോക്കുക. അപ്പം നമുക്കറിയാം HCAB പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഹാർഡ് ആസിഡ് ഹാർഡ് ബേസുമായിട്ടും സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ബേസുമായിട്ടേ കമ്പൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. AgI2 മൈനസ്, അതിൽ Ag പ്ലസ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണ്, I2 മൈനസ് സോഫ്റ്റ് ബേസ് ആണ്. ഇനി AgF2 മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ Ag പ്ലസ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണ്, F2 മൈനസ് ഹാർഡ് ബേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അത് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ബേസുമായിട്ടാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സസ് ഓഫ് ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ്. അപ്പോൾ പലേഡിയം 2 പ്ലസ് പ്ലസ് SCN മൈനസ് ഗിവ്സ് PdSCN 4 ടൈംസ് 2 പ്ലസ്. അതായത് പലേഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതായത് നമുക്ക് SCN അതുപോലെ തന്നെ NCS ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ പലേഡിയം 2 പ്ലസ് സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണ്, അത് സൾഫറുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് SCN മൈനസുമായിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സോഫ്റ്റ് ബേസ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. നേരെ മറിച്ച് NCS ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ, അതായത് നൈട്രജൻ ആയിട്ടാണ് ബോണ്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംബിഡെൻഡേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഏത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ PdSCN 4 ടൈംസ് 2 പ്ലസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Third one, predict the feasibility of the reaction. For first question, LiI lithium iodide plus cesium fluoride gives lithium fluoride plus cesium iodide. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിൾ ആണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കണം. ലിഥിയം ഹാർഡ് ആസിഡ് ആണ്, അയോഡിൻ സോഫ്റ്റ് ബേസ് ആണ്, സീസിയം സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ F ഹാർഡ് ബേസ് ആണ്. ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലിഥിയം ഹാർഡ് ആസിഡ്, ഫ്ലൂറിൻ ഹാർഡ് ബേസ്, സീസിയം സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്, അയോഡിൻ സോഫ്റ്റ് ബേസ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്, ഹാർഡ് ആസിഡ് ഹാർഡ് ബേസുമായിട്ടാണ് കോമ്പിനേഷൻ, സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ബേസുമായിട്ടാണ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ ഫീസിബിൾ ആണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, HgF2 പ്ലസ് BeI2 ഗിവ്സ് HgI2 പ്ലസ് BeF2. അപ്പോൾ ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോക്കുക. അപ്പോൾ Hg സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്, ഫ്ലൂറിൻ ഹാർഡ് ബേസ്, ബെർലിയം ഹാർഡ് ആസിഡ്, അയോഡിൻ സോഫ്റ്റ് ബേസ്. ഇനി പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കുക. Hg സോഫ്റ്റ് ആസിഡ്, അയോഡിൻ സോഫ്റ്റ് ബേസ്, ബെർലിയം ഹാർഡ് ആസിഡ്, ഫ്ലൂറിൻ ഹാർഡ് ബേസ്. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആസിഡ് സോഫ്റ്റ് ബേസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ആസിഡ് ഹാർഡ് ബേസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഫീസിബിൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിന്ന് കാണാറുള്ളത്. കോംപ്ലക്സ് തന്നിട്ട് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കാണാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട്.
എക്സാം ഡേറ്റ് ഒക്കെ ആവാനായി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.